کہ وہ عوام الناس کے لیے، عام آدمیوں کے لیے تنہائی اس کو نہیں موافق آتی، گھبراتا اس کا دل، کیسا گھبرائے. تو وہ قبر جو کہ مطلب یہ نہیں کہ نہ اس میں ایئر کنڈیشن ہے، نہ وہ سردی ہو تو ہیٹر ہے، تو اس میں تو گرمی ہی سنی ہے کہ قبر میں تو گرمی ہوگی، کیوں زمین کے اندر گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈک نہیں ہوتی. تو اس طرح وہ پھر قبر کی پوزیشن کہ وہ بالکل اتنی سی ہوتی ہے. حالانکہ آداب میں سے یہ اس کے کہ آدھے قد کے برابر قبر چوڑی ہو، لیکن اب تو اتنی سی قبر بناتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو بڑے بڑے پلاٹوں کے چکر میں دنیا کے پلاٹوں میں پڑ گئے نا. قبر کے وہ چھوٹا سا جو مکان ہے اس کی اصل پیمائش بھی بھول گئے. تو بعض اوقات لاش کو ترچھا کر کے وہ اتارنا پڑتا ہے. میں تو بہت جاتا تھا نا قبرستان، تو وہ قبر بہت گیا ہوں تدفین میں، تو اتارنا پڑتا تھا. وہ موٹا ہوتا تھا بندہ، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا تو بیچارہ جا نہیں سکتا. پھر کبھی یہ کہ وہ لمبائی میں کم، ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ لاش لمبی ہے تو وہ کھود کے پاؤں رکھنے کی جگہ بنانی پڑتی اس کے اندر، جو پاؤں اس میں حصہ ڈالتے تھوڑا. اس طرح یہ گورکن کرتے تھے. تو اتنی سی قبر، آدھے قد کی قبر تو شاید ہی کسی علماء مشائخ کی ہوتی ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں، باقی عوام الناس کی وہ یاد نہیں پڑتا کہ ادھر آدھے قد، یعنی بندے کا جو آدھا قد ہے اس کے برابر چوڑی ہو قبر. اتنی سی قبر ہوتی ہے. اگر آدھے قد کی بھی ہو اور اوپر تک بھی کھڑا ہو جائے، اتنی اونچی ہو، تب بھی کتنی سائز اس کی آپ کے سامنے ہے. نہ کسی کے پاس جا سکتے، نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتے. اور اندھیرا بھی کیسا ہے، معمولی سی اگر کوئی جگہ رہ گئی تو چلاتے ہیں ادھر مٹی ڈالو، ادھر رہ گئی ہے، دراڑ رہ گئی، اس کو بند کرو. یہ دراڑیں ساری بند کر کے پھر اوپر منو مٹی ڈال دیتے ہیں. اب اس میں اگر رب ناراض ہوا، چاہے آپ بولو تو مر گئے ہوں گے نا. ارے بھائی یہی تو مطلب آزمائش ہے کہ مرنے کے بعد عقل سلامت رہتی ہے، یہ نہیں مرے گی، شعور باقی رہے گا، سمجھ سب کچھ آئے گا، جو جا رہے ہیں وہ نظر آئیں گے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ جانے والے کے قدموں کی چاپ جو ہے نا، یہ چلتے تو قدموں کی چاپ یہ بھی سنائی دے گی اندر قبر میں جو بند ہے اس وقت. اب منکر نکیر کی آمد ہوگی اور دیواریں چیر کر لمبے دانتوں سے ان کی آمد. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ کون برداشت کر سکے گا؟ پھر اگر رب ناراض ہے اور عذاب ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ مزید عذاب ہوا. خالی کچھ بھی نہ ہو، نہ منکر نکیر آئے نہ کچھ ہو، خالی بند کر دیا جائے اتنے سے گھڑے کے اندر اوپر سے، کیسا لگے؟ اور اندر چلو آکسیجن کی نلکی لگا دی جائے، ٹینک، وہ آکسیجن کا کیا ایکسیلیٹر کچھ بولتے ہیں اس کو، وہ وینٹیلیشن، وہ آکسیجن کا وہ لگاتے ہیں. تو چلو اندر آکسیجن کا بھی انتظام کر دیا. جیسے ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز میں ہوا اوپر آکسیجن تھوڑی ہوتا، وہ اوپر جا کر تو بادلوں سے اوپر چلا جاتا. ہوائی جہاز فل بند ہوتا، اس میں باہر کا آکسیجن داخل ہو ہی نہیں سکتا. اس میں باقاعدہ یہ ہوائی جہاز میں نظام ہوتا ہے، آکسیجن پیدا ہوتی ہے، اندر ان کے مشینیں لگی ہوتی ہیں، اور اس طرح پیسنجروں کو آکسیجن ملتا ہے. اور یہ ہر بار ہدایات دی جاتی ہیں پیسنجروں کو کہ اگر آکسیجن میں کم آیا اور آپ کو یوں لگے کہ آکسیجن کم ہو گیا تو دم گھٹے گا ظاہر، تو خود بخود ماسک کے اوپر سے گر پڑے گا، آپ کے سر کے بعد اگر لٹک جائے گا، اس ماسک کو فوراً پکڑو، منہ پہ لگا دو اور حسب معمول سانس لو. تو یہ نیمل بدل اس کا رکھتے ہیں، آلٹرنیٹ. آکسیجن ختم ہو جائے تو اس کا ذریعہ رکھتے ہیں لوگ ہوائی جہاز والے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کوئی آکسیجن کا انتظام کر دے کہ نہ موت آئے، نہ نیند آئے، نہ بھاگ سکے، نہ ہٹ سکے، نہ اچھل سکے، نہ کود سکے، چیخے تو منو مٹی کے باہر آواز بھی نہ جائے، تو کیسا لگے؟ تو جب تو ایسا بھی نہیں ہے نا منکر نکیر کی آمد اور آگے سانپ بچھو پتہ نہیں وہ جن پر رب ناراض ہوا ان کو کیا کیا سزائیں ہوں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے. جب دنیا کی رنگینیوں کی طرف تصور جائے، گناہوں کی طرف تصور جائے کہ یہ کر لوں، وہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، امرت کو دلچسپی سے دیکھوں، اس کو لپٹاؤں، عورت جا رہی ہے اس کو دلچسپی سے دیکھوں، فلم دیکھوں، ڈرامہ دیکھوں،
गाने सुनूं, बाजे सुनूं, किसी के पैसे निकाल लूं, किसी को चिट्ठी भेजकर उससे चूंकि मेरे पास असलिया है, मेरी टीम है, माना हुआ बदमाश हूं, तो इससे कोई रकम भत्ते की ले लूं, धमकी देकर पैसे निकलवा लूं, इसका बेटा उठा लूं, इगवा करके ले जाऊं, फिर पैसे उससे तलब करूं, ले लूं, उसको गोली मार दूं, इधर आग लगा दूं, इसकी दुकान लूट लूं। ये तालिब इल्म मेरे को मतलब यानी कि अच्छा नहीं लगता, इसने उस दिन मेरी बदतमीजी की थी, इसको मुंह तोड़ दूं, इसका मारूं, ये कर दूं, इसकी किताब चुरा लूं, इसकी पेन चुरा लूं, इसका खामा का उस्ताद को झूठी वो देकर तोहमत इस पर लगाकर मैं इसकी मतलब है इसको डिग्रेड कर दूं, उस्ताद की नजर से गिरा दूं, ये ज़हीन है, इसलिए मुझे हसद होता है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये जब देखो फर्स्ट आ जाता है, नहीं अब मैं फर्स्ट आऊंगा, इसको नहीं आने दूंगा, इसकी तरकीबें करूं, माँ बाप को सताऊं, उस्ताद की पीछे से नक्काली करूं, इसका मजाक उड़ाऊं। इस तरह की जो तरकीबें अगर जहन में आए ना, तो मेहरबानी करके अभी जो थोड़ा सा मैंने कब्र का आपको नक्शा बताया ना, इसकी तरफ तवज्जो आ जाएगी, तसव्वुर इस तरफ आप अपना कन्वर्ट कर लें, कब्र की तरफ, सारा नशा हरन हो जाए, सारी मस्ती उतर जाए इंशाअल्लाह। तो इसलिए अपने ज़हन का कुफले मदीना, आंखों का, जबान का, पेट का और रुए रुए का कुफले मदीना लगाने में आफियत है। चंद रोजा जिंदगी है, आप बोलो अभी हमारी उम्र ही क्या है, तो आपकी उम्र के मरते नहीं देखे, क्या क्या बीमारियां लग जाती हैं बेचारों को, किसी काम की नहीं। मैं अभी पिछले दिनों चंद रोज की बात है, मुलाकातों में 2 लड़के मेरे पास, कल भी एक आया, परसों तरसों एक आया, लड़के बिल्कुल, यानी कि मेरे ख्याल में 22 साल के आसपास ही उम्र होगी। इन्होंने बोला कि हमारा बाईपास का ऑपरेशन हुआ है। तो एक ने बताया मेरी 2 वेन बंद हो गई थी, यानी खून की 4 नालियां होती है ना दिल की, वो 2 बंद हो गई थी। और दूसरे ने कुछ ये नहीं बताया, बोला मेरा बाईपास का ऑपरेशन हुआ है, जख्म दिखाया, उसने भी जख्म दिखाया, निशान ये उम्र भर साथ रहता है। एक इस्लामी भाई आए बेचारे, बड़े उसमें तो मुझे बड़ा तरस आ रहा था, उन्होंने बताया कि मेरा हराम मगज डैमेज हो गया, अब वो किसी काम के नहीं बेचारे। एक बेचारे इस्लामी भाई ने बोला मेरी जबान को फालिज लग गया, दम कर दो। एक बेचारे यूं हाथ लेकर आए अपने, इनके साथ और भी थे, बोला ये बेचारे को फालिज हो गया। कोई आता है मुझे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया। ये दुनिया में कौन सा सुख है, कौन इसमें सुखी है? एक तो दुनिया में ये दुख, ये मुसीबतें, तंग दस्तियां, बेरोजगारियां, घरेलू मसाइल, मारा मारी, लड़ा लड़ी घरों में। हम अगर अपनी बोली दुरुस्त भी बोलते हैं तो बात होगा, घर वाले नहीं समझते, तो यूं भी मतलब है कि टेंशन खड़ा हो जाता है घर में। तो तरह तरह की आफतों में यहां दुनिया में हम घिरे हुए, और इसके बावजूद गुनाह छोड़ने को जी नहीं जाता। कब्र का तसव्वुर कीजिए, ये पूरी मस्ती उतार देती है। मौत जब सही मानों में याद आती है ना, सही बात में मस्ती उतार देती है। दोज़ख की कहां ताब है कमजोर बदन में, दोज़ख की कहां ताब है कमजोर बदन में, हर उज़्व का अत्तार लगा कुफले मदीना, हर उज़्व का अत्तार लगा कुफले मदीना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा, इस तरह के मदनी फूलों से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं, जिस तरह कि अभी आपने कब्र के हवाले से बयान किया। मेरे पास आज यहाँ चंद ऐसी बहारें रिकॉर्ड हैं कि मदनी चैनल देखने से किस कदर इनको फ़वाइद हासिल हुए हैं। सुभान अल्लाह। मैं पहले एक दो पेश करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जब से ये मदनी चैनल देखा है, शराब बहुत पीता था, लेकिन मैंने छोड़ दी शराब पीना। ये आपकी आवाज सुनने को बहुत दिल करता है, आपसे मिलने को बहुत दिल करता है। आप बस जिंदगी की एक ख्वाहिश पूरी कर दें, एक मरतबा मुझसे सिर्फ मुलाकात कर लें। जज़ाकल्लाह। ये इस्लामी भाई बता रहे, वालेकुम अस्सलाम, मैं शराब पीता था, मदनी चैनल देखकर शराब छोड़ दी, और अब आपसे मिलने